उड़ीका 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 तेरे आउण दियां उड़ीका 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 तेरे आउण दियां उड़ीका 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 तेरे आउण दियां उड़ीका उड़ीका गल है कि अज साडे स्टूडियो विच पहुंचे हन प्रसिद्ध गीतकार ते बड़ा वड्डा नाम कमा चुके मक्खन लोहार सत समुद्रों पार विदेशों की धरती तो आए हन ते अज असी उड़ीका प्रोग्राम दे चाहने वालियां नूं उन्हां दी समुची जिंदगी बारे विस्तार नाल समझावांगे पुछांगे और गल्लां करांगे। सो मक्खन लोहार जी साडे लई बहुत माण वाली गल है कि तुसीं साडे स्टूडियो विच आए और असी बड़े चिरां तो साडे दिल विच एक मुबारक तांग सी कि असी तुहाडे विचकार बैठीए। सो इस उड़ीका प्रोग्राम दे बहाने अज तुहाडे विचकार बैठ के बड़ी खुशी ले रहे हैं। सब तो पहला तां साडे उड़ीका प्रोग्राम दे चाहने वालियां लई तुसीं अपने बचपन बारे दसो। सब तो पहला तां मैं अपने ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ हथ जोड़ के सत श्री अकाल जय भीम जय भारत कहना ते नाल ही मैं आज़ाद रंगमंच की टीम कमरू बांसल जी और बीबा कलवंत जी तुहानू भी इस गल दे लई कि तुसीं मैनू अपने स्टूडियो दे विच सद के जिहड़ा मान दिता मान बख्शिया और मैनू मेरे चाहण वालियां दे मेरे ਸਰੋਤਿਆਂ दे जिहड़ा रूबरू कराया मैं तह दिल तो तुहाडा धन्नवादी हाँ। रही गल मेरे बचपन की मेरा बचपन जिहड़ा मेरा पिंड लोहारा गुराया ते फगवाड़े दे विचकार पैंदा नज़दीक पैंदा और मेरा बर्थ जिहड़ा आ वो 1966 12 अक्तूबर 1966 का है और बचपन मेरा मेरे पिंड च पिंड दी गलियां ते पिंड दे जिहड़े मेरे दोस्त मेरे मित्र जिन्हां दे नाल मैं खेडिया उन्हां दे नाल बीतिया ते जिहड़ी प्राइमरी स्कूल की विद्या जिहड़ी है वो मैं पिंड दे ही सरकारी प्राइमरी स्कूल तो लई है जी और मिडल स्कूल जिहड़ा मेरे नानका पिंड पैंदा फलौर दे नेड़े नूर महरे रोड दे उत्ते हरीपुर खालसा उत्थों मैं जिदा मिडल स्कूल जिहड़ा सरकारी मिडल स्कूल सीगा उत्थों 8वीं तक विद्या हासिल की है ते हाई स्कूल मैं दोबारा फिर अपने पिंड आके सरकारी हाई स्कूल पिंड मौड़ी तो बाकी पढ़ाई मेरी जिहड़ी हैगी और रामगढ़िया कॉलेज फगवाड़े तो ते मक्खन लोहार जी विदेश जाण दा किवें तुहाडा अवसर बनिया? विदेश जाण दा कदे मन च तां सुपना भी नहीं सीगा ना मैं सोचिया सी कदे मैं विदेश जाऊंगा। गीत जिद्दां लिखण दा मैनूं जिहड़ा शौक सीगा अचानक की वार 90 दे दहाके च जिद्दां 90 दे शुरू च मैं रिकॉर्ड होना शुरू हो गया ते कुछ गीत मेरे रिकॉर्ड होए जिहड़े इन्ने पॉपूलर नहीं हो सके पर 94 दे विच एक मेरा सॉन्ग जिहड़ा उस वेले दे बड़े सरमौड़ गायक सुखविंदर पंछी उन्होंने मेरा एक गीत रिकॉर्ड किया सीगा वो गीत इन्ना पॉपूलर होया वर्ल्ड वाइड उदों अज वर्गा जी जरूर दसूंगा अज वर्गा जिहड़ा मीडिया जिहड़ा नहीं सीगा इन्ने चैनल नहीं हुंदे सीगे उदों दूरदर्शन तो वो गीत दिखाउंदे सीगे ते मेरा भी गीत दूरदर्शन तो चलिया सी वो और वो गीत ने मेरी रातों रात जिदा वर्ल्ड वाइड पहचान बनाई ते बहुत ज़्यादा फेमस गीत मेरा होया वो उस गीत तो बाद फिर चलो चल बहुत सारी बोल साझे करो जी जी वो गीत सीगा जिहड़ा समाजिक ताना बाना आ साडे समाज दे विच ना बराबरता जिहड़ी आ ਉਹਦੇ
ਕਟਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਇਹ ਗੀਤ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਇਨਸਾਨ ਵਾ, ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਵਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਭਾਬੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੀਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭਾਬੀ ਮੁੰਡਾ ਲੰਬੜਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰੇ ਹੀਰੇ ਆਖੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਘੁੰਮਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਦਾ ਜਾਂ ਲੰਬੜਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਸੀਗੇ ਵੀ ਚਾਬੀਏ ਸੰਦੂਕ ਦੀਏ ਗੋਲੀਏ ਬੰਦੂਕ ਦੀਏ, ਚਾਬੀਏ ਸੰਦੂਕ ਦੀਏ ਗੋਲੀਏ ਬੰਦੂਕ ਦੀਏ, ਵੱਜ ਕੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨਿਕਲੀ ਤੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਏ ਕੁੜੀਏ ਗਰੀਬ ਦਿੱਤਾ ਮਾਰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹੁਸਨਾਂ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਬਿਠਾਲ ਕੇ, ਹੁਸਨਾਂ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਬਿਠਾਲ ਕੇ, ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸਨ ਲਾਲੇ ਮੌਕਾ ਪਾੜ ਕੇ, ਨੈਣਾ ਦੀ ਸਟੇਨਾ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀਏ ਗਰੀਬ ਦਿੱਤਾ ਮਾਰਨ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀਗੇ, ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਸਮਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਫਸਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਾਪਣ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਗੀਤ ਇੰਨਾ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ ਇਹ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਫੇਮ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੱਲ ਬਹੁਤ ਗੀਤ। ਮੱਖਣ ਲੋਹਾਰ ਜੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੋਹ ਪਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਮੰਚ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਔਰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਮ ਟਰੈਕ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਐਮ ਟਰੈਕ ਬੀਟ ਕੰਪਨੀ ਔਰ ਐਮ ਟਰੈਕ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਗੀਤਕਾਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਮੱਖਣ ਲੋਹਾਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਗੋਰੀਆਂ ਚਮੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਫੀਲਿੰਗਸ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਈਆਂ? ਦੇਖੋ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜਾਂਗੀ ਸੀ, 30 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਮੈਂ 98 'ਚ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਤਾਇਆ, ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਖੇਡਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਬੀਤਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਸਰਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੌਰਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਮਾਵਾਂ। ਮੱਖਣ ਲੋਹਾਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਸਾਹਿਤਕ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਿੰਗਰ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਈਟਰ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ
ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਨੌਨ ਮੈਡੀਕਲ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਡਾਂਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫੇਮ ਆਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸੀ, ਵਰਜਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ ਲਈ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਓ ਔਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਤੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ। ਜੀ ਤੰਗੀਆਂ ਤੋਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਦਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਆ ਨਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਫੇਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਮਨ ਏਦਾਂ ਕਦੀ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਡਟ ਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਰੰਗ ਤਾਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ ਮਿਹਨਤ ਜੀ। ਕੋਈ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਵੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਖੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਦੋਸਤ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ, ਔਰ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਹਾਰ ਜੀ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਗੀਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ। ਤੇ ਮੱਖਣ ਲੋਹਾਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਤੱਕ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗ ਸਾਂਭ ਲੈ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਕੀਲ ਸਪੀਰਾ ਲੈ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜੈਜੀ ਵੈਂਸ, ਜੈਜੀ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ। ਟੈਪਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਗੀਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੈਜੀ ਵੈਂਸ ਤੇ ਸ਼ਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਆਏ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਤੇ ਸ਼ਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਗੀਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆ, ਤੇ ਜੈਜੀ ਵੈਂਸ ਵੀ ਮਾਨਕ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੀਤ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀਏ ਗਰੀਬ ਦਿੱਤਾ ਮਾਰਨੀ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਉਦਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਭਾਵਕ ਕਹਿ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੀਤ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਗੀਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸੁਣੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ ਗੀਤ। ਜਦੋਂ ਟਿਪਸ ਨੇ ਇਹ ਕੈਸਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ 8 ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਐਲਬਮ ਸੀਗੀ ਜਿੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖੋਡੇ ਲੈਣ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ 3-4 ਗੀਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਟਾਈਟਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ, ਐਲਬਮ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜੈਜੀ ਵੈਂਸ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਟੇਪ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਆਈ ਨੂੰ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਆਇਆ ਕੋਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ। ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡੀਲਰ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਚੱਕ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਸੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਬੈਠੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਆਹ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬਜਟ ਦਾ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਗੀਤ ਉਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੀਤ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਦੂ ਵਿਖੇਰਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲ ਭੇਜੋ ਹੋਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਟੈਪਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੈਸਟ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰਾਤੀ ਨਾਗ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਟੇਪ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਐਲਬਮ ਸੀ ਉਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟਾਈਟਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗ ਸੀਗਾ ਉਸ ਕੈਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਟਾਈਟਲ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਗ ਇੰਨਾ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੀਤ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਣਿਆ। ਨਾਗ ਹੋਣੀ ਜੈਦੀ ਭਾਈ ਹੋਣੀ 2-3 ਨਾਗ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਾਗ 2 ਨਾਗ 3 ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣਾ ਨਾਗ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੀ ਸਟੇਜ ਅਧੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੇ ਹਰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ, ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਓ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਗੀਤ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਿਆਂਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੀਤ ਫਸਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਬੜਾ ਵੈਲ ਨੋਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਗੀਤ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੀਤ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਔਰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ। ਫੀਲਿੰਗਸ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਪਨ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਪਰਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਨ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਫੇਮਸ ਇੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਛ ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹਿੱਟ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਓ ਦੁਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆ,
ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਫਰਕ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੁੜਦਾ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਜੀਵਣਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਜੋਬ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ, 2 ਡਬਲ ਜੋਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਸ਼ੌਪ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਅੱਛਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇ? ਉੱਥੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੁੱਚਾ ਰਾਮ ਭਾਟਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪਈ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਕੱਲੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਕੰਮ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਨੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪੈਸਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਅਮਰ ਦਰੋਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਬਾਹ ਫੜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਇੱਦਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕਈ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਆ, ਕਿ ਵਾਪਸ ਕਦੇ ਪਤਾ ਨਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਰਹਿਣਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਲਮੋਸਟ 24-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ, ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਗਰੋ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਬ ਕਰਨੀ ਆ, ਘਰ ਉੱਥੇ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਉੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਧੜਕਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਧੜਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਤਨ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਗਿਆ ਬਸ ਮੇਰਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੱਖਣ ਲੁਹਾਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦੀ ਆ। ਦੁਰਗਾ ਰੰਗੀਲਾ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਗੀਤ, ਬਾਪੂ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਗੀਤ। ਜ਼ਰੂਰ। ਦੁਰਗਾ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚਰਨਜੀਤ ਅਹੂਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਗੀਤ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੀ ਆ ਤੇ ਫਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰਦੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਆ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪੁੱਤ ਪਰਦੇਸਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪੁੱਤ ਪਰਦੇਸਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਨ ਗੈਰ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਨ ਗੈਰ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਗੈਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਘਰ ਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰ ਮੰਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਫੁਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਫੁਰਨਾ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਵੀਆਂ ਕਲਮਾਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗੀਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਗੀਤ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਆ ਹੋਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੀਤਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਚ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ। ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਆਲਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਜਲੰਧਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੱਦ ਕੇ ਰੂਬਰੂ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣੀ, ਜਮਲਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ, ਜਸਦੇਵ ਜਮਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ। ਅਲਮਸ ਦੇਸਰਪੁਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੀਤਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੀਤਕਾਰ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਆ, ਗੀਤਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾਂ ਆ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਗਾਰ ਆ ਸਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ, ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਰ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੋਅ ਆ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਹਰਲੇ ਕਲਮਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਲੇਠੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਇਸ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਲਮਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਮਕਾਮ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਆ। ਨਵੀਆਂ ਭੁੰਗਰ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਰਹਿਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਮਨੂਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਉਹ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨਾਇਕਾਂ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 52 ਕਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੇਵਕ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਵੀ 52 ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਕਵੀ ਲਏ ਆ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਵੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਕਾਮ ਤੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅੱਜ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਦਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਜੰਮਦੇ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਿਆ,
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਲਮ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਲਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਮੋਈ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਗੀਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਗੀਤਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਚਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਜਦ ਇੱਕ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ, ਰੱਬ ਜਦ ਇੱਕ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ, ਕਿਉਂ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਖਬਰੇ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵਾਨਾ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਘਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਘਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਭੋਲੀ ਸ਼ਕਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਿਮਾਗੋਂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੋਲਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣੇ, ਗੋਲਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਫ ਹੈ ਸੰਗਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਸਾੜ ਫੂਕ ਵਿੱਚ ਸੜਨਾ ਮਰਨਾ ਸਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੇ, ਸਾੜ ਫੂਕ ਵਿੱਚ ਸੜਨਾ ਮਰਨਾ ਸਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਠੰਡੀ ਥਾਂ ਬੈਠੇ ਦਾਗਣ ਗਰਮ ਬਿਆਨਾਂ। ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡਣ ਪੀਣ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਮੱਖਣਾ ਲੋਕ, ਧੀ ਜੰਮੇ ਤੇ ਕਾਹਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਉੜ ਜਾਵੇ ਅਸਮਾਨਾਂ, ਧੀ ਜੰਮੇ ਤੇ ਕਾਹਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਉੜ ਜਾਵੇ ਅਸਮਾਨਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਮੱਖਣ ਲੋਹਾਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰੰਗਮੰਚ ਕਲਾ ਭਵਨ ਦੇ ਨਾਟਕ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਸਾਡੇ ਉਡੀਕਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਖਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਛੱਡੋ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਯੰਗ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸੋਚ ਅੱਛੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਛਾ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਲੋਹਾਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਕਮਰੂ ਮਾਨਸੂਰ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।